+3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं आज भिडियो तुम कोर 10 बंदीर सांध्य अनुचिंता कविताटी अच्छी तो संपूर्ण भाव में बुझा देख यही जो कवितार राइटर किए हूँ तुम गोपबंधु दास से गोपबंधु दास विषय में जाना से कौटी जन्मग्रहण करते है तो जो जीवन कहानी विषय तो जाना ये कविताटी जदि गोटे पिला भल भाव में बुझी नौची ताहले बंदीर सांध्य अनुचिंतार जेकोसी देख जो मोर 1 मार्क आसू कि एग्जाम रे 2 मार्क आसू कि 3 मार्क आसू कि तुम कौन लॉन्ग क्वेश्चन गोटे 7 मार्क आसू है तो से पिला निहाती भाव में आज वीडियो देखला पर से आंसर दे पारिबो कहीं पिला माने पाठ को आमे जेते पारिबा से कौन आम आलोचना करना पढ़ा द्वारा पाठटी शीघ्र मन रही है देख गोटे पिला धर घरे एकुटिया पढ़ुची तो सी तार जी जल्दी मन रहा जब आम पाठ को आलोचना करके पढ़ा पाठटी जल्दी मन रही है तो चलते देखा कौन अच्छे ये तुम बंदीर सांध्य अनुचिंतार राइटर किए माने तुम कवि किए हूँ तुम उत्कलमणि पंडित गोपबंधु है सी थे देश प्राण और जातिर परम महापुरुष यहीटा गोटे मन रख यहाँ गोटे निहाती लिख गोपबंधु किए थे ना हूँ आम जाति प्राण गोटे परम महापुरुष थे है देख जाति और देशप्रीति भितर रही असीम ममता है कौन से सीमा नाला से देश को बहुत भल पाते जीवन प्रति क्षण को से कर्ममुखर कर गढ़ी तरुले अनवरत जातिर उन्नति और देशर उन्नति संपर्क से जड़े चिंतारत और कर्मरत है माने से देश संपर्क देशर किपर भाव उन्नति हम से विषय चिंता करुले से प्रति से कार्य करुले है से कर्ममय जीवन में से आहर देश और जाति से आपना को कर उत्सर्ग पंडित गोपबंधुकर सही कर्म प्रवणतार जीवंत उल्लेख होची जो कविता बंदीर साध्य अनुचिंता होची कर्मी गोपबंधुकर बा कर्ममय जीवन प्रकृत वार्तावाणी देख प्रकृत वाणी वार्ता वार्तावाणी कौन अच्छे देख सेतेबेले भारत वर्ष थिला पराधीन स्वाधीन हेई नथिला ओडिशा मध्य पराधीनतार श्रृंखल थिला आबद्ध देशर स्वाधीन पई गोपबंधु बहुबार से कौन कारावरण करते माने कौन से जेल को जाइथिले कारावास काररे से जेल थे से कारागार रही से देश कथा चिंता करुले देश देश कि उन्नत हम से विषय चिंता करुले यही समय भावाबोध को नहीं से रचना कले कारा कविता देख ए कारा कविता मैंने कौन बुझुच ना देख गोपबंधु दास जिते से जेल थे कारागार थे से जो कविता गुड़िक से रचना करते से कविता गुड़िक कारा कविता बोली कहुए है बुझे तुम कवि गोपबंधु थे जड़े कर्मी और गोपबंधुकर सारस्वत थिला परिप्रकाश से थे जड़े जातीयवादी महामानव तेणु तांकर साहित्य सृष्टि देखा देइथिला जातीयतार महान भाव सहित गोपबंधु थे जड़े कौन स्वाधीनतार आवाहक और सत्यर पूजारी सत्य और स्वाधीनता से कारावरण करते से कौन से सब सत्यपत्र थे तेणु इंग्रेज मैंने जेल नहीं भर्ती कर सारा विश्व सत्य और स्वाधीनता प्रति निष्ठा रखी अनेक महापुरुषों को बहु निर्यातनार शिकार होगा पड़ा तो जानी छटा आगुरी केमती देश लोक मैंने केमती अत्याचार कराला इंग्रेज मैंने करुले यही क्रम कवि दार्शनिक सक्रेटिसर सत्य और आधुनिकता से कारावास प्रसंग को तत्परतार सहित से प्रकाश कर तो पिला माने आमे जानिबा सॉक्रेटिक किए ना देखो एथेंस नगरीर एकदा जन्मलाभ कर विश्वविख्यात दार्शनिक और परम नीति आदर्शवादी महामानव दार्शनिक थिले किए सॉक्रेटिस समग्र विश्व रे रहित तांकर सुविख्यात प्रसिद्धि मानव जीवन सत्य नीति और आदर्शर से थिले जने प्रधान प्रवक्ता तो एथि निमित्त सारा विश्व रे तांकर सुख्याति रही जाइतिला सुख्याति माने कोन पिला माने सु माने भलो हैला तांकर भलो ख्याति रही जाइतिला तांको जीवन कारण निजर सत्यनिष्ठ और आदर्श बोध पाई से होइथिले राजरसर शिकार सत्य प्रति निष्ठा थिला तांकर जीवनर त्रुटि तो तेणु तांको कारागार रे निक्षिप्त करा जाइतिला तांको अजोतारे दोषारोप करा जाय दोष स्वीकार करबा पई बाध्य करागला मात्र नीतिवादी सॉक्रेटिक मिथ्या को केबे हेले से सत्य रूप में ग्रहण करि नथिले मात्र मूर्ख राज्य मुख्यंकर निर्देश रे मात्र मूर्ख राज्य मूर्खंकर निर्देश विष पान कर असह्य भाव में मृत्युवरण करने पड़ता देखिए कौन है सत्य और न्याय निकट मृत्यु होती अति मात्रा कौन तुच्छता सामने कौन सत्य और न्याय सामने मृत्यु भी कौन से तुच्छ होती तेणु सॉक्रेटिक सत्य और आदर्श पथर विच्युत न होना शेष से विषपान करते कवि गोपबंधु बंदीर सांध्य अनुचिंतार से यही आत्मार चमत्कार भाव से वर्णन कर देख सॉक्रेटिक जो विषपान करके मृत्युवरण करते सुंदर कविता माध्यम लिखिं आत्मार अमर तत्व पचारि लोक सत्यसंध सॉक्रेटिक जेबे अकात
ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସନ ଦଣ୍ଡେ ଦେଖାଇଲେ ଶିର ମୁଖେ ଯେବେ ବିଷପାତ୍ର ଲଗାଇଲେ ବୀର। ଏଥେନ୍ସ ଆକାଶ ଏହି ଅସ୍ତମିତ ରବି। ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ତମର ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡର ଶାସନ କାଳରେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏହିପରି ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଖରେ ବିଷ ଭରିଦେଲେ ନିଜ ମୁହଁରେ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଏଥେନ୍ସ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲଜ୍ଜାରେ ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କଣ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ମାତ୍ର ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଲା। ବିଷପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ସେ ନିର୍ଭୟରେ ନ୍ୟାୟପଥ ତେଣୁକରି ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ବୁଡି ନାହିଁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ନାହିଁ କାଳ ନ ପିଅ ମହର୍ଷି ଆଉ କଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମ୍ଭାଳ। ଏଟା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କଣ ସେଇ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲା ଜଣେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧ। ତ ଦେଖ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସରଳ ମମତା ବିକର ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିକିନା ସେ ହସ ବଦନରେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ବିରଳ ଉପହାସ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଏଇ ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟାଲୋକର ଅବସାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଷାଦର କଡ଼ା ବାଦଲ ଏଥେନ୍ସ ଆକାଶରୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। କବିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, କାରଣ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଭଲ ଆସିବ। କଣ ଅଛି ତମର ଗଲା ସେ ଆମର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ମଡ଼ିକାୟା ଆଚ୍ଛା ଦିଲା ଚୌଦିଗ ବିଷାଦର ଛାୟା। ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ହୃଦୟ ପଳାୟନ ମରଣେ ଯେ ଦେଖିଥିଲା ଅମର ଜୀବନ। ମାନେ ସେ ମରିକି ବି ଅମର ହେଇଥିଲା। କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ଯୋଗ ଜନ୍ମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟପଥରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ସେ ନ୍ୟାୟପଥରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମତରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ଅଭାବମାନଠାରୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ବିକଳ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ବନ୍ଦୀଶାଳାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟର କିଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ଭୟାତୁର କରିପାରି ନଥିଲା। ବିଷପାନ କରିବା ପରେ ଏଇ ମହାମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ କରି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱବରଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ବରଂ କାରାବାସ କରିବା ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଉତ୍କଳମଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ବିଭତ୍ସ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଅବରୋଧ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶକୁ ସବୁରି ଆଗରେ ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତା ଆଜି ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ସନ୍ଧି ଓ ଅତି ବିରଳ ଭାବରେ ରୋଦନ କରିବାରେ ଲାଗିছে। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରୋଦନ ମାନେ କଣ ଚିତ୍କାର ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶାସକର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଜି ସେମାନେ କଣ କାରାକ୍ଷରରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବରୁଦ୍ଧ। କେତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କେତେ ଦେଶଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ବିରଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରାଯାଇଛି ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ତୀବ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ସୁଶାସନ ନାମେ ପଶୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିରେ ଉତ୍କଟ ପ୍ରହାର। କେତେ କାରାଗାରରେ କେତେ ଘର ନିର୍ଯାତନା, କେତେ ସାଧୁ ହତ୍ୟା, କେତେ ବୀର ନିଷ୍ପେଷଣ। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଉପରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ପରେ ପରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତ ଫରଫର ସେଇ ସତ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଛି, ରାଜଶକ୍ତିର ପରାଜୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ନିଜ ଦେଖ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ପରାଜୟ ରାଜଶକ୍ତିର ପରାଜୟ ଘଟିଛି ଓ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ନପାରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବିଦାୟ ଲଗ୍ନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ବି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅସୀମ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାରୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକିନା କେବଳ ନିଜ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ବସନ୍ତର ସମର ପ୍ରବାହକୁ ସେ ସମର ମାନେ କଣ ପବନ ପ୍ରବାହକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକର ଗ୍ରହରାଜ କରିଛି ସାକ୍ଷାତ, ଘେନି ଏବେ ମୋର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣୀପାତ। ବିଜନ ପ୍ରକଣ୍ଠେ ଏବେ କରିବି ଆଶ୍ରୟ, ଶ୍ରୁତିରେ ସେ ବିମୁହ ବସନ୍ତ ମଳୟ। କବିଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା। ଏହି କବିତାର କବି ଜାତୀୟ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବନାଦଶର ତାଳେ ତାଳେ କଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ମୁକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଯଥାର୍ଥରେ କବିର ଜାତୀୟବାଦୀ ଭାବନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।